नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आज प्रबल अति प्रबल बर्षिब वर्षा एथपाई 20टी जिला को येलो वार्निंग करागला जारी। तेबे ट्रपलाइन प्रभाव में राज्य में जारी रही प्रबल अति प्रबल वर्षा। आज 20टी जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नहीं येलो वार्निंग टी जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। उत्तर एवं उपकूल ओडिशार किछि अंचल में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावनाटी रही। एही सबु जिले में 30 ରୁ 40 किलोमीटर पवन बहबार संभावना रही। सेपटे 31 तारिख अर्थात आज पुणी थे बढ़ी वर्षा। 3 तारिख में बंगोपसागर में आउ गोटे लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होबार संभावना अच्छी। या प्रभाव में राज्य में पुणी थे निर्दम काचिब वर्षा। सेप्टेम्बर मासर प्रथम सप्ताह एवं आउ गोटे द्वितीय सप्ताह मध्य लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। या अधिक घनीभूत हो 3 तारिख बेलू बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि हेब बोली जमापड़ी। आकलन अनुसार 5 तारिख में अवपातर रूप नेबार संभावना अच्छी। यापर द्वितीय सप्ताह बेलू पुणी एक लघुचाप सृष्टि हेब जहा प्रभाव में सारा ओडिशा प्रबल अति प्रबल छेचिब वर्षा। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर मासरे 15 दिन पर्यंत बंद रहिबा समस्त बैंक सेवा। तेबे सेप्टेम्बर मासरे बंद रहिबा समस्त बैंक सेवा। सेप्टेम्बर 3 ରୁ 5 पर्यंत करम पूजा जो रांची और पाटना रे बैंक गुड़िक 3 सेप्टेम्बर बंद रहिबो बोली जଣା पड़िछि। सेहिपरि विभिन्न पर्वपर्वाणी पड़ुथिबारु विभिन्न राज्य में अलग अलग दिन छुट्टी रहिबो बोली जଣା पड़िछि। तेबे आपण माने मध्य छुट्टीर लिस्ट जानिबा पई चाहुचंती तेबे रिजर्व बैंक रो कैलेंडर लिस्ट देखि नियंतु। परवर्ती खबर सरकार देबे 90,000 टंकार ऋण। तेबे केंद्र सरकार देशर साधारण लोक माननकु एक उन्नत जीवन प्रदान करबा पई एबे अनेक योजना चलाइछंती। 1 जून 2020 रे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सुनिधि योजना आरंभ करथिले जहाँ छोट व्यवसायी मानक पई एक क्षुद्र ऋण योजना हेबाकु जाउछि जद्वारा लोक माने सहजरे सेमानकर व्यवसायटी आरंभ करि पारिबे एक उन्नत जीवन यापनटी करि पारिबे। ए योजना अधीन रे पूर्वरु हिताधिकारी मानकु कोनोसी सुरक्षा ग्यारंटी बिना 80,000 टंका पर्यंत ऋण दिया जाउथिला जाकु वर्तमान 90,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। या सहित सरकार वर्तमान एही योजना को 31 मार्च 2030 पर्यंत वृद्धि करिसंती। परवर्ती खबर बढ़िब चाषी पंजीकरण अवधि सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र। तेबे चाषी मानक पंजीकरण अवधि बढ़ाक जाउछि। जो चाषी माने एपर्यंत पंजीकरण करिनाहांती सेमानंकु सुजोगटी दियाजिबो। अवधि बढ़िबा नहीं जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहिसंती। से कहिसंती चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करिसंती। जो माने चाष छाड़िथिले सेमाने वर्तमान चाष को फेरुसंती। 19,67,000 चाषी पंजीकरण करिसंती। जो चाषी माने रहीगले तांको कथा विचार चलिछि एथिपाई निष्पत्ति शीघ्र नियाजिबो बोली जଣା पड़िछि। पंजीकरण अवधि मध्य बढ़िबो बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। 27 तारिख में सीएम किसान टंका चाषी अकाउंट को आसीछि बोली मध्य से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर आसिला श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी 10 जन मुख्यमंत्री तालिका। तेबे आसीछि श्रेष्ठ प्रदानकारी 10 जन मुख्यमंत्री तालिका। ए 10 जन मुख्यमंत्री तालिका मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं स्थान पाइछंती। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे प्रकाश पाइछि। तालिकार प्रथम स्थान रे अछंती आसाम रो मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। द्वितीय स्थान रे छत्तीसगढ़ रो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहो। तृतीय स्थान रे झारखंड रो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तेबे एही तालिकार अष्टम स्थान रे आम राज्य रो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नाम रही। परवर्ती खबर कोलाहांडी रे बदलिला नुआ खाईर छुट्टी। तेबे कोलाहांडी रे बदलिला नुआ खाईर छुट्टी। आज धर्मगढ़ उपखंड में नुआखाई छुट्टी रही। सेप्टेम्बर 2 तारिख में भवानीपाटना उपखंड में छुट्टी रही। दक्षिणांचल आरडीसी रे छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। 30 तारिख में 3टी जिला छुट्टी घोषणा होइतिला। ए छुट्टी घोषणा करथिले उत्तरांचल आरडीसी। एही 3टी जिला हेले सुवर्णपुर, बलांगीर, नुआपड़ा समस्त सरकारी कार्यालय एवं स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रहिबो बोली कहा जाइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାରକାର କରିଦେଲା ବନ୍ୟା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଏବେ ବିନାଶ ଘଟାଇ ଅଛି। ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ସେମାନେ SC/ST ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ତଦନ୍ତ ସହିତ ଗିରଫ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ DCP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷମତା ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାରଣ ନିବାରଣ ଆଇନ 1989ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ, ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଆକାଶ କଗର ନଗରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁଣାଣି କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଜାରି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟାକୁ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା ଜାପାନ ଗସ୍ତ। ଏବେ ଚୀନ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଏବେ ଚୀନ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ ସେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନରେ ସେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। 2020ରେ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୀନ ଗସ୍ତ ହେବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2019ରେ ତାଙ୍କର ଚୀନ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏକାଧିକ ଏସିଏକ୍ସ ବୈଠକ ପାଇଁ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବେଜିଂ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ସକାଳେ ସିଆର୍ସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ପୁରା ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନଟି କରାଯାଉଛି। ମହର ଏସ୍ଡିପିଓ ୱାକାର ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ବହୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ରହିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସକାଳେ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାମବାନ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇର ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ 2 ଦିନ ଧରି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି 2 ଦିନ OMR ଆଧାରିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାରାଦୀପର ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦର, ଚୌଡ଼ମୁହାଣୀ, 8 ବାରିଙ୍ଗର ବାଲି ପ୍ଲଟ ଏବଂ ମାଛଧରା ସ୍ଥାନ ସହିତ ନୂଆବଜାର ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁଦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା। ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପୂଜା ପରିଷେବା .com ଆପ୍ଲିକେସନ 4 ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଭିଷେକ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ଦାନ ପୂଜା, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା, ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଦିଆଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସାଇବର ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SP। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ 41 ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ DG। ତେବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହକି ଖେଳାଳୀର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 41 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। କଟକ IPS ମେସ୍ ସ୍ଥିତ RK ପାଢ଼ୀ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସମାରୋହରେ DGP ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍କର୍ଷତାର ଭୂୟସୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବିଗତ ଦିନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 4 ଏବଂ 5ରେ ହେବ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ SI ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। SIର ପଦବୀ ପାଇଁ OMR ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଏବଂ 5ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଘୁଞ୍ଚିଅଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଫାଇନାଲ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ .gov.in ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝୋଟ ବସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ଶୁଳ୍କ 40% ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝୋଟ ବସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରାୟ 40% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋର 2047 ଯୋଜନା ମଙ୍ଗଳରେ ଭାରତର ଘର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷ ବସବାସ କରିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିବ ଭାରତ। ଏହି ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଇସ୍ରୋର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳରେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ଏହା ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳରେ ବସବାସର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ରକେଟ୍ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଏବେ ତିଆରି କରାଯାଉଅଛି, ଯାହା 119 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 80 ଟନ୍ ଭାର ବହନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।